کافی عرصے پہلے ایک علاقے پر بہت خوبصورت بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کے پاس بے حساب سونا تھا، جس سے وہ شہروں کے شہر خرید سکتا تھا۔ وہ اپنے سونے کو جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس اتنا سونا کہاں سے آتا ہے۔ بادشاہ اپنا سارا سونا محل کے تہ خانے میں رکھا کرتا تھا۔ وہ ہر روز وہاں جاتا تھا اور سونے کی اشرفیاں اور سونے کی اینٹوں کو گنتا تھا۔ رانی بادشاہ کی اس حرکت کو دیکھتی اور اس کا مذاق اڑاتی تھی اور کہتی، بادشاہ سلامت، روز روز اپنا سونا مت گننا کرے۔ بادشاہ کہتا، آپ اس طرح مذاق کیسے اڑا سکتی ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ سونا کتنا بیش قیمتی ہے؟ ذرا غور سے کہ اس ہار کو جو آپ نے پہنا ہے، کیا یہ خوبصورت نہیں ہے کہ کتنا چمک رہا ہے یہ؟ رانی بولی، جی ہاں، یہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ بھلے ہی یہ بیش قیمتی ہوں مگر ہمارے لیے خوشیاں تو نہیں خرید سکتے۔ بادشاہ بولا، یہ میرے لیے خوشیوں کا باعث ہے، تم کبھی نہیں سمجھو گی۔ بھلا اس سے بھی خوبصورت کو چیز ہو سکتی ہے دنیا میں؟ رانی بادشاہ کی بات سے اتفاق نہیں کرتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ بادشاہ سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بادشاہ کی سونے کی چاہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کو سونے سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کا نام میری گولڈ رکھ دیا۔ میری گولڈ بہت ہی زندہ دل تھی، ہر چھوٹی چیز میں خوبصورتی دیکھ لیتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے ابا سے کہتی، ابا جان، یہ کتنے خوبصورت پھول ہیں، شبنم کیسے گھاس پر چمک رہی ہے۔ بادشاہ کہتا، پھر بھی یہ سونے جیسا چمکدار نہیں ہے بیٹا، اب نہیں سمجھو گی؟ اپنی ماں کی طرح میری گولڈ بھی نہیں سمجھ پاؤ کہ سونا پھول سے زیادہ حسین کیسے ہو سکتا ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ اب بادشاہ اپنا زیادہ تر وقت اکیلے تہ خانے میں گزارنے لگا۔ وہ اپنے سونے کو بار بار گنتا اور گنتا رہتا۔ ایک دن سپاہی بادشاہ کی ملاقات کرانے کے لیے ایک اجنبی شخص کو لے کر دربار میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے بہت ہی سادہ لباس پہنا ہوا تھا۔ بادشاہ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے پیروں میں کوئی بھی چپل نہیں تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، کون ہے یہ شخص؟ عالی جا، یہ شخص ہمیں سڑک پر بھٹکتا ملا۔ اس نے کہا، میں بھٹک گیا ہوں، میرے پاس رہائش کی کوئی جگہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے شہر کا نہ ہو۔ تم نے کہا یہ بھٹک گیا، اس کے رہنے کا انتظام کرو اور جب تک اس کا گھر نہ مل جائے یہ ہمارا مہمان رہے گا۔ دن گزرتے گی بادشاہ صرف اتنا جانتا تھا کہ خاموش بوڑھا شخص ایک اجنبی ہے۔ بادشاہ کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ یہ جنگل کے جن کا دوست ہے۔ بہرحال اس شخص کا شاہی طریقے سے خیال رکھا گیا، اسے سب کچھ مہیا ہو جاتا جس کی وہ مانگ کرتا۔ کچھ ہفتوں کے بعد سپاہیوں نے اس کے گھر کا پتہ لگا لیا۔ اس مہمان کا اپنے گھر رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ اسی رات بادشاہ تہ خانے میں سونا گننے میں مصروف تھا۔ تبھی اچانک وہاں جنگل کا جن نمودار ہوا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور بولا کہ تم کون ہو اور یہاں کس لیے الف مدہ چھوٹیے بڑیے چھوٹیے حمزہ ہو؟ جن بولا، میں جنگل کا جن ہوں ماؤڈس، اب میرے نام سے کیسے واقف ہیں؟ بادشاہ اور زیادہ حیران ہو کر بولا، کیا اب میرا سونا چرانے الف مدہ چھوٹیے بڑیے چھوٹیے حمزہ ہے؟ جنگل کا جن ہنسا اور بولا، میں سونے کا کیا کروں گا، یہ میرے کسی کام کا نہیں، میں تمہیں شکریہ کہنے آیا ہوں۔ کس بات کا شکریہ؟ وہ بوڑھا شخص میرا دوست ہے جس کا تم نے بہترین خیال رکھا ہے۔ میں تمہاری میزبانی سے بہت خوش ہوں۔ میں تمہاری کو ایک خواہش پوری کرنے آیا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ بادشاہ کو اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہوا کہ وہ کچھ بھی مانگ سکتا ہے اور وہ جانتا تھا کہ اسے کیا چاہیے۔ وہ بولا، مجھے سونے سے بھرا ایک جہاز چاہیے نہیں، سونے سے بھرا ہوا پورا گھر چاہیے نہیں، یہ بھی کافی نہیں۔ مجھے پتہ ہے مجھے کیا چیز خوش رکھ سکتی ہے۔ مجھے سونے کی چھوون دے دو، میں چاہتا ہوں کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ خالص سونا بن جائے۔ جن بولا، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، کل جیسے ہی سورج طلوع ہوگا جس چیز کو بھی تم ہاتھ لگاؤ گے وہ خالص سونے میں تبدیل ہو جائے گی۔ پر یاد رکھنا بادشاہ، تمہاری یہ خواہش تمہیں خوش نہیں رکھ پائے گی، سونا ساری خوشیاں نہیں خرید سکتا۔ بادشاہ ہنسا اور دل ہی دل میں بولا، اس جنگل کے فرشتے کو سونے کی قیمت کیسے پتہ چلے گی؟
मैं अब सारी दुनिया का सबसे अमीर और खुशहाल शख्स बन जाऊंगा। बादशाह खुशी के मारे सारी रात सो नहीं पाया। वो शिद्दत से सुबह होने का इंतजार कर रहा था। सुबह बादशाह बहुत बेताब था ये जानने के लिए कि इसके छूने से चीजें सोने में तब्दील होती हैं या नहीं। इसने अपने बिस्तर को हाथ लगाया तो वो सोने में तब्दील हो गया। फिर बादशाह हर इस चीज को छूने लगा जहां तक उसका हाथ जा सकता था। अब मुझे अपना सोना छुपाने की जरूरत ही नहीं, बादशाह बढ़ती हुई बोला। चलो बाहर चलते हैं, पूरी जगह को सोने में तब्दील करते हैं। बादशाह बढ़ती हुई बाहर निकल गया और वो हर चीज को छूता जाता और वो सोने में तब्दील होती जाती। फिर वो बाग में जा पहुंचा और हर एक दरख्त और पौधे को छूकर सोने का बना दिया। मैं जगह जगह भाग कर थक गया हूँ, मेरे पास पूरी सल्तनत बाकी है सोने में बदलने के लिए। मुझे अपनी सल्तनत को दिखाना होगा कि मैं किस तरह हर चीज को सोने में तब्दील कर देता हूँ। लेकिन अभी मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खा लेता हूँ। बादशाह ये कहता वहां वापस महल चला आया। दस्तरखान पर बहुत से खाने सजे हुए थे, सिर्फ बादशाह कली। और जैसे ही इसने पानी पीने के लिए गिलास को हाथ लगाया तो वो सोने में तब्दील हो गया। बादशाह ये देखकर बहुत परेशान हो गया। इसके अंदर का पानी कहाँ गया? मुझे बहुत प्यास लगी है। इसने जैसे ही खाने के लिए किसी चीज को हाथ लगाया तो वो भी सोने में तब्दील हो गई। अब बादशाह बहुत ही खौफजदा हो गया। वो अब मैं क्या खाऊंगा? मुझे सख्त भूख लगी है, मैं सूना खा और पी तो नहीं सकता। क्या दुनिया का सबसे अमीर बादशाह भूख से मर जाएगा? बादशाह बहुत गमगीन हो गया। वो वहां रखी सारी ग़िज़ा को देखता रहा जो सोने की बन चुकी थी और अब इसके किसी काम की नहीं थी। तभी उसकी बेटी बाहर से दौड़ती हुई अंदर अलिफा, और इससे पहले कि बादशाह कुछ सोच पाता इसकी बेटी दौड़ती हुई इसके गिले लग, और जैसे ही बादशाह ने इसे दूर करने के लिए हाथ लगाया तो वो भी सोने में बदल गई। नाउ मेरी गोल्ड, मेरी बेटी, ये कहते हुए बादशाह जोर जोर से रोने लगा। मेरी गोल्ड अब एक चमकदार खूबसूरत मुजस्समे में तब्दील हो चुकी थी, जो खूबसूरत था मगर बेजान था। वो हल जल नहीं सकती थी। बादशाह ये देखकर परेशान हो गया। इसकी अजीज बेटी इसके पास होकर भी इसके साथ नहीं थी। ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी गोल्ड, मुझे इस तरह की खुशी नहीं चाहिए। बादशाह ज़ारोकता रोने लगो। शहर जाने की तरफ दौड़ा ताकि वो जंगल के जिन से मदद ले सके। इसने तहखाने में पहुंचकर जोर जोर से जिन को पुकारना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों बाद वहां जंगल का जिन नमूदार हुआ और बादशाह को मुखातिब होकर बोला, क्या मसला है? तुम निहायत ही गमगीन नजर आ रहे हो। अभी तो कुछ ही वक्त गुजरा है, तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा हुई, किया तुम्हारी को दूसरी ख्वाहिश है? ओ खुदाया, मैं आपे के सामने मुआफी की भीख मांगता हूँ। ऐसी खुशी किस काम की जो मुझे मेरी बेटी से जुदा कर दे? मैं उन चीजों का क्या करूँगा जो खालिस सोने की बनी है? मैं उन्हें खा भी नहीं सकता। मैं सोने के पानी का क्या करूँ जो मेरी प्यास नहीं बुझा सकता? मेरी असली खुशी तो मेरी बेटी है, पर अब वो कुछ बोल नहीं सकती। मैं ऐसे खालिस सोने का क्या करूँ जिसने मेरी बच्ची की मुस्कान छीन ली? मेहरबानी करके मेरा सारा सोना ले लीजिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए, बस मेरी बेटी मेरी गोल्ड मुझे लूटा दीजिए। मैं अब समझ गया हो सोना सारी खुशियों को खरीद नहीं सकता। जिन बादशाह की बात सुनकर बोला, है बादशाह, तुमने आज एक असल हकीकत समझ ली। सोना एक दिन चला जाएगा। इंसान के लिए जरूरी है वो है सच्चा प्यार और अपनों का अपनापन जो कभी नहीं मरता। ये कहकर जिन ने बादशाह को पानी से भरी एक बोतल दी और कहा, ये बोतल जादू पानी से लबरेज है, इसके कुछ कतरे इन चीजों पर छिड़काव दो जो सोना बन चुकी है। जादू पानी से वो चीजें पहले जैसी हो जाओगी। बादशाह ने जिनसे वो बोतल ली और बोला, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बादशाह जादू पानी को लेकर अपनी बेटी के पास भागा और जल्द छोटे से कुछ कतरे अपनी बेटी पर छिड़काव दे। कतरे पड़ते ही मेरी गोल्ड में जान उग। बादशाह ने अपनी बेटी को बाहों में भर लिया। अब्बा जान, यहाँ क्या हुआ था? कुछ नहीं मेरी बच्ची, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर बादशाह ने कुछ कतरे खाने की उन अशिया पर डाल दिए जो सोने की बन चुकी थी। फिर वो अपनी बेटी को लेकर बाग में गया और इस जादू पानी के कतरे दरख्तों और पौधों पर डालने लगा। बादशाह ने पहली बार कुदरती मनाजिर को दिल से महसूस किया। सारी चीजों को अपनी असली कुदरती शक्ल में तब्दील करने के बाद बादशाह अपनी बेटी और बीवी के साथ नाश्ते की मेज पर रखी वो अशिया खाने लगा जो वहां मौजूद थी। इससे पहले बादशाह को नाश्ता इतना लजीज पहले कभी नहीं लगा था। उसने बहुत सा पानी पिया और अपनी प्यास को बुझाया।
بادشاہ کی بیٹی اور اس کی بیوی دونوں اس نظارے کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں۔ اب بادشاہ نے سونا گننا بند کر دیا تھا جو اس نے تہ خانے میں محفوظ کر رکھا تھا۔ وہ اب اپنا وقت اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ گزارنے لگا۔ اب وہ اپنے اطراف موجود چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کا لطف اٹھانے لگا۔ اب وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن چکا تھا۔